আসসালামু আলাইকুম। আমরা ইংলিশের আজকে বেসিক ইংলিশ ক্লাস করব। বেসিক ইংলিশ ক্লাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে যদি আমরা কোনো স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী, ওই স্টুডেন্ট বলবে যে অবশ্যই ইংলিশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সেন্টেন্স। এবং ইংরেজির প্রত্যেকটা গ্রামার, each of the English grammar start with sentence, and the first chapter of all English grammar is sentence, because English has many rules, but all the rules depend on one structure, means the sentence. Sentence is the asset of English language. If you want to get learn from English language, you need to get huge amount of knowledge from English sentences. Sentence means the sentence structure will be subject, verb plus object. We know very well. But in English language, what is the importance of using a sentence and depend all the words that are used in a sentence and make meaningful expressions. So we are very gladful that in this competitive world, every student has a mobile phone set and with internet connection. This is our big opportunity to use this opportunity to get knowledge from internet or any kinds of sites, social media, everything that you can get from these sites. So most of the students and teachers of our country do not know how to get this knowledge from these sites. Our age is globalization and the globalization is mainly depend on digital devices, and the devices has many apps, many sites. On these sites has many accounts. With these accounts, various teachers from every corner of this world share their opinions, share their expressions, share many kinds of classes that are very important for us to get knowledge from these. So I am here before you standing with huge amounts of opportunities, which amounts of hopes and willings that will help you to get enough all these things that are needed in this competitive world. I will give you this assurity and the supports, and big opportunity for me I will provide you. Obviously, this is not actually the confirmation for me. This is my obligation for you that I will provide you every classes that are important for this competitive world. We know English is very important for our lives. English is very important for communication over the world. Every corner of this world, there are many countries, and we have to go through these various problems, and this problem is not to know about English. English is a language. This is the first question of me for you, and you have very travels from these sites and the teachers who give you authority, want to make you very clarifies in English. So if you join me and if you follow me, every time you will get me on these sites, on these media sites. Our country, basically, the country's people of ours do not know English well. They have their own language, Bangla. But with this Bangla, they have very unable to communicate with outer world's peoples. So if you want to make your communication with outer world's peoples, you have to know this English accurately. So this is very regret for us. We have this syllabus, we have a subject in every classes of our syllabus. Depending on it, we get learning from our teachers. But this is very unfortunate that the teachers have lack of knowledge on this language. Only they make you prepare for only exam and only getting job, etc. I am going to tell you something about basic English. This is the topics of my class today is basic English.
So what are the things that you need to express yourself with this English? And I am going to telling you something important with this class. So what is the first things that you need to know about this English and to fulfill your dreams? I know you have a dreams. The dream is to make very efforts, very effort to get a positions in your class and status in your class that you know English and you want to talk in English and you want to understand in English. It is very ugliness things from us that we are very unconscious about getting English knowledge from our school teachers and our syllabus books. So I am before you that I want to present you a very important class. It is very important for you, for your life, for your examinations. So if you have time, you get it and put on my classes and get a knowledge from this. So I am standing before you. It is not for me, but it is the demand of this competitive world. And a huge amount of students of our country do not know how to English use in their conversations, in their syllabus, in their making good results. So today I will give you a big class of basic English in these videos. Keep touch it and finish full the video at the end of this. Okay, now let's start. এর বেসিক ইংলিশের জন্য আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স। আমরা জানি যে সেন্টেন্স কি। আমরা যখন কোনো একটা এক্সপ্রেশন তৈরি করি, আমি কথা বলতে চাই, আমি ব্যবহার করতে চাই, আমি কারোর কাছে কমিউনিকেশন করব বিদেশের মানুষের সাথে, এটা হলো আমাদের মূল লক্ষ্য। হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ নোয়িং ইংলিশ ইজ to communicate with the people who have this own language but we have not. We are Bangladeshis. Our Bangla is the basic language and it is our native language too. So here সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমাদের একটা সেন্টেন্সে দুটো বিষয় সবসময় আলোচনা করি আমরা। একটা হলো সাবজেক্ট আর একটা হলো প্রেডিকেট। তো হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট? দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ফর মি টু ইউ। সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একটা কমপ্লিট থট আমাদের আছে যে সেন্টেন্স আসলে কি। এ সেন্টেন্স ইজ এ কমপ্লিট থট। ইট মেক্স সেন্স বাই ইটসেলফ। আওয়ার সেন্টেন্সেস ফিলস ফিনিশ। উই নো who did what and where. If I just said a sleepy cat, you had asked, what about the cat? If I said slowly sneezed, stays, you asked, who stays it? Together it completes, it is a sentence. So first things, what is the main things of a sentence is, first thing is subject and second thing is predicate. তো আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সাবজেক্ট সবসময় সেন্টেন্সের মধ্যে একাই ব্যবহার হয়, অর্থাৎ একটা মাত্র ওয়ার্ড যেটা সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার হয় সেটা হলো আমাদের সাবজেক্ট। এবং দ্বিতীয় নম্বর যে আমরা বিষয়গুলো ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেডিকেট। প্রেডিকেটের মধ্যে আমাদের হচ্ছে ফিনেট ভার্ব ব্যবহার হয়। অবশ্যই আমরা জানি যে ফিনেট ভার্ব ব্যবহার হয়। আর ফিনেট ভার্বটা কি সাধারণত আমাদের টেন্স অনুযায়ী, অর্থাৎ যেই ভার্বটার তুমি টেন্স নির্ণয় করতে পারবেন সেটাকে বলা হয় ফিনেট ভার্ব। এক্ষেত্রে আমরা জানি যে টেন্স হলো আমাদের তিন প্রকার, একটা প্রেজেন্ট টেন্স, একটা পাস্ট টেন্স, একটা ফিউচার টেন্স। আমরা যে কথাগুলো আমাদের যে কনভারসেশনগুলো বর্তমানকালে হবে সেগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স বলি। অতীতকালের সাথে সম্পর্কিত যে কনভারসেশনগুলো ওগুলোকে আমরা পাস্ট টেন্স বলবো। এবং ভবিষ্যৎকালে আমরা করব, ভবিষ্যতে আমাদের যে দিনগুলো আসবে, আমাদের যে বছরগুলো আসবে, আমাদের যে সময়গুলো আসবে, এগুলোর ক্ষেত্রে যে টেন্সগুলো ব্যবহার করি এটা বলি আমরা ফিউচার টেন্স। সো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সাবজেক্ট কি, হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট? The subject is who or what the sentence is about, usually a noun or a pronoun. The subject is usually deal with noun and pronoun. তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে আমরা যখন পার্ট অফ স্পিচ আলোচনা করি, তো পার্ট অফ স্পিচ আলোচনার মধ্যে আমাদের আছে নাউন এবং একটা হচ্ছে আমাদের প্রোনাউন। এই নাউন এবং প্রোনাউনটা অবশ্যই আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্টে ব্যবহার হয়। নাউন এবং প্রোনাউনটা আমরা সেন্টেন্সের অবজেক্টে ব্যবহার করতে পারি। নাউন এবং প্রোনাউনটাকে আমরা প্রিপোজিশনের পরে অবজেক্ট আকারে ব্যবহার করতে পারি। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস অফ লার্নিং ইংলিশ ইজ নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন। ইফ এ সেন্টেন্স হ্যাজ নো নাউন, হ্যাজ নো প্রোনাউন, ইফ you want to use a subject in the sentence, this is not possible for anyone. Without subject and without noun and pronoun, you cannot
cannot make this sentence clearly. So if you want to perfect use a sentence to express yourself, to share your expression to the listeners, so you need to know how to do it. How to do it is the main things for me to you. This is my question. So if you have any answer, so what is the importance of using noun and pronoun in a sentence, a subject, please comment on these videos below. Okay, so now what is the subject? আমরা জানি যে সাবজেক্ট হচ্ছে কে অথবা কি, সেন্টেন্সটা কি সম্পর্কিত। সাধারণত সেটা হয় নাউন অথবা হয় প্রোনাউন। আমাদের সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে যেমন আমরা সাবজেক্ট হিসেবে যদি একটা নেই যে সাবজেক্ট ইজ দ্য স্লিপি ক্যাট, এ স্লিপি ক্যাট ইজ এ সাবজেক্ট, এ স্লিপি ক্যাট ইজ এ সাবজেক্ট। আমরা যদি বলি একটা স্লিপি ক্যাট কোথায় আছে, ছাদের উপরে, এ স্লিপি ক্যাট ইজ অন দ্য রুফ in this of this house. So here you can find it by asking who is doing the action. Answer is the cat. Imagine the cat as the main character. Everything else describe what this cat does. Visualities হচ্ছে cat highlighted level and subject pointing to it. And then there is a most second topic is predicate. অর্থাৎ সাবজেক্ট ব্যতীত একটা সেন্টেন্সে যা ব্যবহার হয় সেটাকে আমরা প্রেডিকেট বলি। অর্থাৎ সাবজেক্টের পরের অংশটা পুরোটাই প্রেডিকেট। এখানে আমরা আলোচনা করছি যেমন অবজেক্টের এখানে আমিন কল সাবানা। তো এখানে আমরা কি বলতে পারি, সাবানা হলো এখানকার একটা অবজেক্ট। শি কিল্ড হারসেলফ, সে নিজেই নিজেকে কি করেছে, হত্যা করেছে। যে কিল্ডের পর থেকে হারসেলফ, এটা হলো আমাদের একটা অবজেক্ট। কল্ড সাবানা, এটা হলো আমাদের একটা অবজেক্ট। আই রিড পোয়েট্রি, রিড পোয়েট্রি হলো একটা আমাদের প্রেডিকেট বা অবজেক্ট। আই লাভ হিম হলো আমাদের একটা প্রেডিকেট। শি গ্যাভ মি এ রোজ, এখানে আমাদের দুটো অবজেক্ট আছে কিন্তু আমাদের দুটো অবজেক্ট মিলে হলেও কিন্তু আমাদের এটা হলো প্রেডিকেট, গ্যাভ মি এ রোজ। দ্য বস সেন্ট মি অ্যাসিস্ট্যান্ট, তো এটাও কিন্তু সেন্ট মি এ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটা হলো আমাদের একটা অবজেক্ট। হি গ্যাভ দ্য ড্রেস এ নিউ ওয়ান, এ গ্যাভ দ্য ড্রেস এ নিউ ওয়ান, এটা হলো আমাদের একটা প্রেডিকেট। শি প্রেজেন্টেড মি এ গিফট, সে আমাকে একটা গিফট দিয়েছিল, প্রেজেন্ট করেছিল, সুতরাং এটাও আমাদের একটা প্রেডিকেট। শি মেড হিম ক্যাপ্টেন, এটা হলো আমাদের একটা প্রেডিকেট। হি ওয়াজ মেড কিং বাই দ্যাম, এটা হলো আমাদের একটা অবজেক্ট। সো অবজেক্ট অথবা সেন্টেন্সের মধ্যে প্রেডিকেট। তো প্রেডিকেট এবং সাবজেক্টের ভিতরে এখন তুমি যদি কোনো কিছু জিনিস তৈরি করো, সেন্টেন্স তৈরি করো বা তুমি কিছু বলতে চাচ্ছ, তাহলে অবশ্যই তোমাকে আগে সেপারেটলি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্টকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে। অর্থাৎ কাকে নিয়ে তুমি বলতেছো, কাকে নিয়ে তুমি বলবেন, কে কাজটা করবে বা কে কাজটা করতেছে, এই বিষয়টাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে। যেমন আমি যদি মনে করি একটা রাস্তা, তো রাস্তাটাই সাবজেক্ট, আমি ব্যবহার করতে হবে দ্য রোড ইজ ভেরি গুড ইন কন্ডিশন, the road is very good in shape, the river is flowing in the to the south. So every sentence has a subject. সো উদাহরণস্বরূপ যদি দেখি যে আমাদের একটা ট্রেন আছে, ট্রেনের মধ্যে বগি আছে অনেকগুলো, তাহলে ট্রেনের ইঞ্জিনটা আমাদের কি হবে, ট্রেনের ইঞ্জিন যদি না থাকে তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। তো ইঞ্জিনটাকে যদি আমরা ভার্ব বলি, তাহলে ভার্ব অবশ্যই ভার্বের কাজটা কেউ না কেউ করতেছে, এটাকে বলে আমাদের একটা সাবজেক্ট। এবং এই সাবজেক্টটাই, যেমন ট্রেন চলতেছে, দ্য ট্রেন ইজ রানিং, বাস চলতেছে, দ্য বাস ইজ রানিং, আমি কাজ করতেছি, আই অ্যাম ওয়ার্কিং, আমি ভাত খাচ্ছি, আই অ্যাম ইটিং, আমি পড়তেছি, আই অ্যাম স্টাডিং, আমি কিছুক্ষণ ধরে কাজটা করতেছি, আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর 2 hours, আমি সকাল থেকে কিছু করতেছি, আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সিন্স ইন দ্য মর্নিং। সো এভরি সেন্টেন্স হ্যাজ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড সাবজেক্ট ইজ দ্য main part of a sentence. So without a subject, a sentence will not be fulfilled by you. So if you want to make efforts to get great enough of knowledge from sentences, you need to know how, what and who did it, who and what does it. It is very important things. Okay, now here আমরা প্রেডিকেটের সম্পর্কে আলোচনা করছি। হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট ইজ, হোয়াট সাবজেক্ট ইজ, ডাজ মিনস হলো প্রেডিকেট। প্রেডিকেট কি, প্রেডিকেট হলো হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ডাজ, কি করে। আমরা ফিনেট ভার্বের ক্ষেত্রে আলোচনা করছি যে ফিনেট ভার্বটা সাধারণত হলো যে সাবজেক্ট যে কাজটা করে কোন সময়ে, সময়টাকে নির্দেশ করে যে ভার্বটাকে, এটাকে বলি আমরা
ফিনেট ভার্ব। তো ফিনেট ভার্ব কি? সবচেয়ে সহজ অর্থ একটা, যে আমি কাজ করি। তাহলে আমি কাজ করি, এই যে কাজ করার যে ভার্বটা আই ওয়ার্ক, আমি কাজ করি, এই ওয়ার্ক শব্দটা একটা সময়কে নির্দেশ করতেছে, যার কারণে ওয়ার্ককে বলি আমরা কি? ফিনেট ভার্ব। আমি লিখি, আই রাইট, আমি লিখি, রাইটটা হলো আমাদের একটা ফিনেট ভার্ব। আই ডিড, আমি করেছিলাম, এটা ফিনেট ভার্ব। আই হ্যাড ডান ইট, আমি এটা করতাম, তাহলে ডান হলো আমাদের একটা ভার্বের ফিনেট ভার্ব। অর্থাৎ যেই ভার্বটাকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না এটা কোনো একটা টেন্স, কোনো একটা সময়কে নির্দেশ করতেছে, তখন আমরা এটাকে বলবো কি? একটা ফিনেট ভার্ব। ওকে, এখন আমাদের একটা নন ফিনেট ভার্ব আছে। নন ফিনেট ভার্বের আলোচনা হচ্ছে যে ভার্বগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার হবে, কিন্তু তুমি ওটা টেন্স নির্ণয় করতে পারবে না। যেমন আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম। এখন যদি বলে ওয়াই ডিড ইউ গো দেয়ার, তুমি সেখানে কেন গিয়েছিলে? টু গেট নলেজ ফ্রম হিম, ফ্রম এনি ইনস্টিটিউশনস। সো এটার ক্ষেত্রে হবে আই ওয়েন্ট দেয়ার টু গেট মানি ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস। I went there to give him a pleasure. I went there to get information something from the some sites. অর্থাৎ any sentence has a finite verb. Without finite verb, a sentence cannot be made. But when you need extend the sentence with another ideas, তো ইউ নিড এ নন ফিনেট ভার্ব। নন ফিনেট ভার্বটার ক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে? নন ফিনেট ভার্বের বিশেষ দুটো বৈশিষ্ট্য আছে। আমরা যদি দেখি, নন ফিনেট ভার্বের বৈশিষ্ট্য হলো দুইটা। একটা আমরা জানি যে যদি উদ্দেশ্য বুঝে আমরা টু প্লাস ভার্বকে ব্যবহার করব, এটা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাবে। আর যদি আমাদের এটা কি বলি, আমরা ভার্বের আইনযোগ ব্যবহার করি, এটা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝাবে না। সাধারণত ইংলিশ গ্রামারে দুটা নন ফিনেট ভার্ব আছে বা ইনফিনিটিভ আছে, একটা হলো টু প্লাস মূল ভার্ব, একটা হলো ভার্বের আইনযোগ। যেমন আমি যদি ব্যবহার করি, আই ডিড ইট টু গিভ ইউ এ প্লেজার, আই ইট টু সার্ভাইভ অন দিস আর্থ, আই গো দেয়ার টু গিভ ইউ দ্য মানি, আই নিড some money from you to get a mobile phone, so to buy a mobile phone. Well, any sentence has two verbs, finite and non-finite. এরপরে আছে আমাদের কমপ্লিমেন্ট। আমাদের নন ফিনেট ভার্বের আলোচনার ক্ষেত্রে হলো একটা ভার্বের টু প্লাস মূল ভার্ব, আরেকটা হলো আমাদের ভার্বের আইএনজি। এবং আমরা যদি বলি কমপ্লিমেন্ট কি, কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা হচ্ছে যে কমপ্লিমেন্ট সাধারণত আমরা যদি এখানে দেখি যে কমপ্লিমেন্টে সাধারণত বলা হয় সাবজেক্ট এবং ভার্বের পরবর্তী নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ। অর্থাৎ আমি যখন সাবজেক্ট ব্যবহার করব, সাবজেক্ট ব্যবহার করব সেন্টেন্সে, এবং সেন্টেন্স আমি তৈরি করব এবং কথা বলার জন্য একটা সেন্টেন্স তৈরি করব। ওই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট যদি একই ব্যক্তিকে বোঝায় এবং অর্থাৎ সেটা যদি সেম হয়, তাহলে সাধারণত আমরা কি ব্যবহার করতে পারি, সেটাকে আমরা একটা কমপ্লিমেন্ট বলি। যদি এখানে বলি যে শাবানা ইজ এ স্টুডেন্ট, শাবানাকে একজন ছাত্রী, ছাত্রীটাকে সে হলো শাবানা। শি লুকস স্মার্ট, তাকে কেমন দেখায়? স্মার্ট দেখায়। স্মার্টকে তাহলে সে। আই নো হিম অনেস্ট, আমি তাকে চিনি, আমি তাকে জানি সৎ হিসাবে। তাহলে সৎ হলো সে, কাকে জানি? তাকে জানি। সুতরাং এইখানে যে তিনটা সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কি ব্যবহার করেছে? একটা কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করেছে। অবশ্যই মনে রাখবে যে কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে যে ভার্বটা আমাদের ব্যবহার করা হয়, ভার্বটাকে বলা হয় আমাদের লিঙ্কিং ভার্ব। কি বলা হয়? লিঙ্কিং ভার্ব। লিঙ্কিং ভার্ব তাহলে কি? অবশ্যই আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে পাবো। লিঙ্কিং ভার্বগুলো সবসময় সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় বি ভার্বগুলো। আর বি ভার্বগুলো আমরা তো জানি, একটা হলো অ্যাম, একটা আমরা জানি যে ইজ, আর একটা জানি আমরা আর। অ্যাম ইজ আর জানি, এটা হলো আমাদের বি ভার্ব। প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে, পাস্টের ক্ষেত্রে হলো আমাদের ওয়াজ ওয়ার হবে, এবং যদি আমি ফিউচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি বি ভার্ব, তাহলে আমাদের হবে শেল বি অ্যান্ড উইল বি। ওকে, এছাড়া আমাদের ব্যবহার করা হয় কমপ্লিমেন্ট আকারে ভার্ব ব্যবহার করা হয়, যেমন বিকাম শব্দটা আমাদের নন হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট ভার্ব আকারে ব্যবহার হয়, লিঙ্কিং ভার্ব। আরেকটা হচ্ছে মনে হচ্ছে সিম শব্দটাকে আমরা নন ফিনেট হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে লিঙ্কিং ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তো একটা হচ্ছে আমাদের অ্যামিজার, একটা হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার, শেল বি উইল বি, বিকাম, আর একটা হলো আমাদের সিম। তো কমপ্লিমেন্ট কি? একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অবশ্যই তাহলে কী থাকবে? সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে, অবজেক্ট থাকবে। তো সাবজেক্ট এবং অবজেক্টটা যদি একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যেমন হি ইজ মাই ফাদার, তো আমার ফাদারকে তিনি হচ্ছেন আমার বাবা, তো এ থেকে হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ এন এগ্রিকালচার কান্ট্রি। তো এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি কোনটা? বাংলাদেশটা। তো বাংলাদেশটা কি? একটা এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। এই ক্ষেত্রে দুইটাই হলো আমাদের অবশ্যই একই রকম জিনিস, যার কারণে এটাকে বলা হয় আমাদের কমপ্লিমেন্ট। দিস ইজ মাই ফোন, তো দিসটা কি?
আমার ফোনটা কি দিস, এটার ক্ষেত্রে আমাদের একটা কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। তো ইংরেজি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে গোপন যে বিষয়গুলো অর্থাৎ মিস্টেরিয়াস থিংসগুলো হচ্ছে যে তোমাকে একটা সেন্টেন্সের সম্পর্কে অনেক ভালো করে জানা। আমি সেন্টেন্সটা গঠন করার সময় অবশ্যই আমাকে জানতে হবে আমাদের সাবজেক্ট কী এবং অবজেক্ট কী। যদি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি কমপ্লিমেন্ট। সো এখানে কমপ্লিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা তাহলে পাইলাম কি, শাবানা ইজ এ স্টুডেন্ট, শি লুকস স্মার্ট, আই নো। আমি যদি এখানে আই নো হিম না দিয়ে আমরা ব্যবহার করি আই নো হার অনেস্ট, আমি তাকে সৎ হিসাবে চিনি। তো আমাদের কমপ্লিমেন্ট আলোচনা হয়ে গেল। এরপর হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল বা মডিফায়ার। তো একটা সেন্টেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো অ্যাডভার্বিয়াল বা মডিফায়ার। আমি সেন্টেন্স তৈরি করলাম, সাবজেক্ট করলাম, ভার্ব করলাম, অবজেক্ট করলাম। সো অ্যাডভার্বিয়াল মডিফায়ার হচ্ছে যে যেটা আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাডভার্বিয়াল মডিফায়ারটা সাধারণত ভার্বকে বর্ণনা করবে। কাকে বর্ণনা করবে? ভার্বকে। তুমি সেন্টেন্স তৈরি করলেন, সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিলেন, ভার্ব পেলেন, ভার্বটা কীভাবে কাজ করে, ভার্বটা কেমন করে কাজ করে, ভার্বটা কখন কাজ করে, ভার্বটা কীভাবে কাজ করে, এটার ক্ষেত্রে তুমি যে ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করো এটাকে বলা হয় আমাদের অ্যাডভার্ব। যেমন আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম, হোম মানে বাড়িতে, তাহলে হোম হচ্ছে ভার্বটাকে কী করতেছে? মডিফাই করতেছে। আই ডিড ইট বাই মাই সেলফ, আমার দ্বারা এটা করেছিলাম আমি। সুতরাং এটা বাই মাই সেলফ এটা হলো আমাদের একটা অ্যাডভার্ব, সাধারণত তার পূর্বে থাকা ভার্বকে নির্দেশ করতেছে। শি ডিড ইট বাই গেটিং এ প্লাস, অর্থাৎ এ প্লাস পাওয়ার দ্বারাই সে এটা করেছিল। সুতরাং এখানে বাই গেটিং এ প্লাস এটা হলো আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফেজ যা পূর্বের ভার্বটাকে মডিফাই করছে। এরপর হচ্ছে যেমন আমি কাজ করি, আই ওয়ার্ক, আমি কাজ করি, স্লোলি ধীরে ধীরে, আই ওয়াক স্লোলি, আমি ধীরে ধীরে হাঁটি। হি ডিড ইট কনফিডেন্টলি, সেটা কনফিডেন্টলি করেছিল। ইউ শুড ডু ইট ফর ইউর প্যারেন্টস, এখানে কিন্তু ফর ইউর প্যারেন্টস এটাও আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, কারণ তার পূর্বে শুড ডু এর শুড ডু কেউ কী করছে? মডিফাই করছে। সো আমরা এখানে আরও একটা দেখবো যে একটা কী করলো তাহলে ভার্বটাকে মডিফাই করলো আমাদের এখানে অ্যাডভার্বিয়ালটা মডিফায়ারটা সাধারণত কাকে? ভার্বকে মডিফাই করলো। আরেকটা কাকে মডিফাই করতে পারে? অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করতে পারে। অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব সাধারণত আমাদের তিনটা জিনিসকে মডিফাই করতে পারে। একটা হলো ভার্বকে, অবশ্যই মনে রাখতে হবে, একটা হলো অ্যাডজেক্টিভকে, আরেকটা হলো আমাদের অ্যাডভার্বকে মডিফাই করতে পারে। অ্যাডভার্বকে, তাহলে অ্যাডভার্বের কাজ হচ্ছে কোনো একটা জিনিসের মাত্রাকে নির্ণয় করা। আমরা কি করতে পারবো? ওইটার মাত্রাকে কমাই দিতে পারবো, আমরা ওইটার মাত্রাকে বাড়াই দিতে পারবো। যদি বলি শি ইজ ভেরি বিউটিফুল, সে খুবই সুন্দর, এই যে ভেরি শব্দটা ব্যবহার করে কী করলাম? বিউটিফুলের অর্থটাকে আরও বাড়াই দিলাম। আমি যদি শি ইজ লেস বিউটিফুল, তাহলে আমি কী করলাম? বিউটিফুলের অর্থটাকে কমাই দিলাম। এই যে ভেরি এবং লেস ব্যবহার করলাম, এটার দ্বারা কী হলো? অ্যাডজেক্টিভের যে মানটা আছে এটাকে বাড়ানো হলো এবং অ্যাডজেক্টিভের মানটাকে কী করা হলো? কমানো হলো। সো এর ক্ষেত্রে এবার হচ্ছে আমি ভার্বকে যদি বলি, ভার্বটার কাজটা কিভাবে হয়? যেমন হচ্ছে শি কুকড, সে রান্না করেছিল, ডিলিশিয়াসলি মানে সুস্বাদুর সাথে সে রান্না করেছে। এইখানে ডেলিসিয়াসলি শব্দটা হলো আমাদের একটা অ্যাডভার্ব, কারণ তার পূর্বের থাকা যে ভার্বটাকে কী করছে? মডিফাই করছে। এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্বকে কী করে? অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করে অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ অ্যাডভার্ব যখন অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তখন অ্যাডভার্বের যে আমাদের মানটা আছে সেটাকে উপরে এবং নিচে অর্থাৎ কমানো এবং বাড়ানোর কাজটা করে, সেটা হলো আমাদের অ্যাডভার্ব। সো এরপর হচ্ছে যেমন অ্যাডভার্বিয়াল মডিফায়ার এখানে কি আছে? হি ওয়েন্ট হোম লাস্ট নাইট, সে গতকাল বাড়ি গিয়েছিল। এখানে তাহলে লাস্ট নাইট এটা হলো আমাদের একটা অ্যাডভার্বিয়াল মডিফায়ার। টুডে দে হ্যাভ রিটার্ন হোম আর্লিয়ার, তাহলে তারা কোথায় এসেছিল? বাড়িতে এসেছিল, এটাও আমাদের অ্যাডভার্ব। এবং টুডে এটাও কিন্তু আমাদের একটা অ্যাডভার্ব, যা তার পরে থাকা ভার্বটাকে অর্থাৎ হ্যাভ রিটার্ন ভার্বটাকে কী করছে? মডিফাই করছে। এরপর হচ্ছে আর্লিয়ার শব্দটা আছে, এটাও কিন্তু আসলে আমাদের মডিফায়ার। মাই ফাদার ওয়েন্ট হোম লাস্ট নাইট, তাহলে এখানে হোম এটাও আমাদের একটা মডিফায়ার যেটা হলো অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করছে, এবং লাস্ট নাইট কখন এটাকেও আমাদের কি করছে? মডিফাই করছে। সো আমাদের ইংরেজির মধ্যে সবচেয়ে দুটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা পাইলাম, সেটা হলো কি? যে একটা হলো সাবজেক্ট আর একটা হলো আমাদের প্রেডিকেট, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরের পুরো অংশটাকে বলা হয় প্রেডিকেট। দ্য প্রেডিকেট ইজ এভরিথিং এলস, ইট টেলস আস হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ডাজ অর ইজ। In our sentence, the predicate is slowly stresses in answer. If the subject is the star, the predicate is the star's action and setting. Together, they make a complete story. So now, this is very interesting, a class for you and a presentation for me, for you. It is very, very big opportunity to get a knowledge on English. It is not up to you, it is up to me, that it is my duty and my responsible for it, that I can do anything for my student that will be very good. And if you get it
and understand it will be very, very grateful to me and use English in your life and get your life in advanced level. So everyone will appreciate you, everyone will get from information from you. It is very, very nice and very beautiful. Okay, so now this is very, very big opportunity for me, for you, and it will be very helpful. And there is final verb journey, that the verb is ahead of the predicate and it shows action or state. Final change with the time and person, and doesn't change with tense and person. It likes a verb that forget the it's okay. So now here verb. তো ওকে, তো সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো অংশ, একটা হলো সাবজেক্ট, একটা হলো প্রেডিকেট। দ্বিতীয় নম্বর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আমাদের ভার্ব। আমরা জানি যে একটা ভার্ব একটা সেন্টেন্সের মধ্যে, আমি যদি ভার্বকে চিন্তা ভাবনা করি যে যদি তুমি কোনো একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে চাও, অর্থাৎ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ সেন্টেন্স, ফার্স্ট থিংস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য ভার্ব। ভার্ব মিনস অ্যাকশন, what you want to do, what it does. Action means what the work you want to do. So this is the means of verb. অর্থাৎ সেন্টেন্সে ভার্ব ছাড়া অর্থ প্রকাশ পাবে না, আর কোনো সেন্টেন্স ভার্ব ছাড়া হবে না। অর্থাৎ আমরা যেমন উদাহরণ দিয়েছিলাম, একটা হলো ট্রেন, ট্রেনের ইঞ্জিন হলো আমাদের ভার্ব। ইঞ্জিন ছাড়া যেমন ট্রেনটা চলবে না, ভার্ব ছাড়া আমাদের একটা সেন্টেন্স চলবে না। এটাই হলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওকে, সো ভার্বের আমরা দুইটা প্রকার সবসময় পাই। আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসেগুলোতে একটা একটা করে ধাপে ধাপে, এবং ইংরেজির লার্নিং বিষয়গুলোকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। সো এখানে আমাদের দুইটা জিনিস আছে, একটা হলো ভার্ব, ভার্বের দুইটা জিনিস, একটা হলো ফিনাইট ভার্ব, একটা হলো নন ফিনাইট ভার্ব। ফিনাইট ভার্ব কি আমরা তো ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি যে ফিনাইট ভার্ব আমাদের টেন্সকে নির্দেশ করবে, আমি কোন সময় কাজটা করতেছি, কোন সময় কাজটা করা হচ্ছে আমাদের, এটাকে নির্দেশ করবে। আর নন ফিনাইট ভার্ব যেটা আমাদের টেন্সকে নির্দেশ করে না, কিন্তু উদ্দেশ্য বোঝায় এবং উদ্দেশ্য ছাড়া বোঝায়। দুই প্রকার নন ফিনাইট ভার্ব ব্যবহার হয়, একটা হলো ভার্বের আইনজি, একটা হলো টু প্লাস মূল ভার্ব। স্পেশাল কিছু আছে আমাদের এখানে আলোচনা করছি অলরেডি, একটা হলো কমপ্লিমেন্ট আর একটা হলো অবজেক্ট। কমপ্লিমেন্ট কি? সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট যে একটা ব্যক্তিকে বোঝায়, তখন এটাকে আমরা বলি কমপ্লিমেন্ট। আর অবজেক্ট হচ্ছে যে সাবজেক্ট যা নিয়ে কাজ করে, সেটা হলো অবজেক্ট। সো এখানে আমাদের অনেকগুলো সেন্টেন্স আমরা আলোচনা করছি। আমরা যদি দেখি অবজেক্ট কি, সাবজেক্ট যা নিয়ে কাজ করে। ওকে, আমরা এখানে ভালো করে দেখব। আইমান কল শাবানা, শাবানা হলো একটা অবজেক্ট। শি কিল হারসেলফ, হারসেলফ হলো আমাদের এখানে অবজেক্ট। আই রিড পোয়েট্রি, পোয়েট্রি হলো অবজেক্ট। আই লাভ হিম, আমি তাকে ভালোবাসি, হিমটা হলো আমাদের অবজেক্ট। শি গেভ মি এ রোজ, সে আমাকে দিয়েছিল একটা গোলাপ ফুল। দ্য বস সেন্ড মি অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট, বস আমাকে পাঠাইছিল একজন সহকারী। হি গেভ দ্য ড্রেস এ নিউ ওয়ান, সে আমাকে একটা ড্রেস দিয়েছিল যেটা নতুন। শি প্রেজেন্টেড মি এ গিফট, সে আমাকে উপহার দিয়েছিল একটা উপহার। উই মেড হিম ক্যাপ্টেন, আমরা তাকে কি বানালাম? ক্যাপ্টেন বানালাম। এখানে আমাদের হিম এবং ক্যাপ্টেন হলো আমাদের অবজেক্ট। এবং হি ওয়াজ মেড কিং বাই দ্যাম, অর্থাৎ তাকে আমরা তাদের দ্বারা তিনি কি হলেন? একজন রাজা নির্বাচিত হলেন। সো এইখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই আয়মান শাবানাকে ডাকলো, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছিল, আমি কবিতা পড়েছি, আমি তাকে ভালোবাসি, সে আমাকে একটা গোলাপ দিল, বস আমাকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পাঠালো, সে একটা ড্রেস দিল নতুন, সে উপহার দিয়েছিল একটা উপহার, আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচন করলাম বা বানালাম, আর তাদের মাধ্যমে সে একজন রাজা নির্বাচিত হলো। সো আমাদের সাবজেক্টের বিষয়ে যে বিষয়গুলো আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দুটো, একটা হলো সাবজেক্ট, একটা হলো প্রেডিকেট। এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, যেমন আমাদের হচ্ছে নাউন। নাউন আমাদের কি হতে পারে? সাবজেক্ট হতে পারে। যেমন বাংলাদেশ, এটা হলো আমাদের একটা সাবজেক্ট। বাংলাদেশ ইজ এ রিভারাইন কান্ট্রি, বাংলাদেশ হলো একটা নদীমাতৃক দেশ। বা সাবজেক্ট হতে পারে নাউন ফেজ, নাউন ফেজ সাবজেক্ট হতে পারে। দ্য ফার্স্ট বয় অফ আওয়ার ক্লাস ইজ পোলাইট, অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের প্রথম বালকটা হলো ভদ্র। সো এখানে কিন্তু আমাদের ভার্বের পরে অনেক কিছু আমরা ব্যবহার করতেছি। আমরা এখানে জানি যে ভার্বের পরে আমরা আরও একটা এখানে অবজেক্ট ব্যবহার করছি। তো সেন্টেন্সের দুটো অংশ আমরা তো জানি যে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট। তাহলে ইজ এ রিভারাইন কান্ট্রি, এটা হলো প্রেডিকেট, সাবজেক্ট হলো আমাদের বাংলাদেশ। দ্য ফার্স্ট বয় অফ আওয়ার ক্লাস, এটা হলো আমাদের সাবজেক্ট, এবং ইজ পোলাইট, এটা হলো আমাদের প্রেডিকেট। সো এখানে আমরা কি করছি? নাউন ক্লোজ আছে। নাউন ক্লোজ কি? ওয়াই ইউ লার্ন ইংলিশ ম্যাক্স ইজ অবভিয়াস টু অল, যে তুমি কেন ইংরেজি শেখো এটা সবার ক্ষেত্রে কি? অবশ্যই সবার ক্ষেত্রে এটা পরিচিত। ইনফিনিটিভ হিসেবে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি। ইনফিনিটিভ আমরা অলরেডি আলোচনা করছি। ইনফিনিটিভ হলো টু প্লাস মূল ভার্ব একটা। তাহলে এখানে টু ইট ইজ হিউম্যান, মানুষ মাত্রই ভুল করে।
এরপর ইনফিনিটিভ ফেজ আমাদের সাবজেক্ট হতে পারে, যেমন টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালবেলা হাঁটা। তো টু ওয়াক ইন দ্য মর্নিং, সকালবেলা হাঁটা, এটা হলো আমাদের সাবজেক্ট। এবং ইজ গুড ফর হেলথ, এটা হলো আমাদের একটা প্রেডিকেট। জিরান আমাদের সাবজেক্ট হতে পারে। আমরা জানি যে জিরান একই সাথে আমাদের সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়, অবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়। এটা সাধারণত আমাদের নাউনের অর্থ দেয়। ওকে, ইনফিনিটিভগুলো আমাদের নাউনের অর্থ দেয়। এছাড়া আমাদের পার্টিসিপল আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আছে, এগুলোরও আলোচনা ধীরে ধীরে করা হবে ইনশাল্লাহ। একটা ক্লাসের মধ্যে সব কিছু আলোচনা করলে অনেক কঠিন হয়ে যাবে এবং বোঝার ক্ষেত্রে মাথায় ঢুকতে অনেকগুলো সমস্যা আমাদের পড়তে হবে। সো এর ক্ষেত্রে আমরা জিরান বলছি টিচিং ইজ এ ডিমান্ডিং প্রফেশন, ইট ইজ এ ডিমান্ডিং প্রফেশন, এটা হলো আমাদের একটা প্রেডিকেট। জিরান্ডুয়াল ফেজ হয়, ফেজ সাধারণত আমরা জানি যে একের অধিক ওয়ার্ড যখন একটা পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহার হয় তখন আমরা কি বলি, তাকে ফেজ বলি। ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ, তাহলে ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং এটা হলো আমাদের একটা ফেজ সাবজেক্ট, এবং প্রেডিকেট হলো ইজ গুড ফর হেলথ। এবং প্রোনাউন আমাদের কি হয়, অবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়, অর্থাৎ সাবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়, সেটা হলো নান ক্যান স্যাটিসফাই অল, কেউ কাউকে কি করতে পারে না, সন্তুষ্ট করতে পারে না। তো এই যে সাবজেক্টের বিষয়টা, তাহলে নাউন, নাউন ফেজ, নাউন ক্লোজ, ইনফিনিটিভ, ইনফিনিটিভ ফেজ, জিরান, জিরান্ডিয়াল ফেজ এবং প্রোনাউন, এগুলো সাধারণত একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়। তাহলে বাংলাদেশ ইজ এ রিভারাইন কান্ট্রি, দ্য ফার্স্ট বয় অফ আওয়ার ক্লাস ইজ polite. The first boy of our class is polite. Why you learn English makes is obvious to all. To eat he is human. To work in the morning is good for health. Teaching is a demanding profession. Walking in the morning is good for health. None can satisfy all. বাংলাদেশ একটা নদীমাতৃক দেশ। আমাদের ক্লাসের প্রথম বালকটা ভদ্র। ম্যাক্স ইংলিশ কেন শেখো, এটা সবার কাছে পরিষ্কার। মানুষ ভুল করে। সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। টিচিং প্রফেশনটা হলো ডিমান্ডিং। সকালবেলা হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং কেউ কাউকে স্যাটিসফাই করতে পারে না। সো এই যে আমাদের ক্লাসের অনেকগুলো আলোচনা অলরেডি আমরা করে ফেলছি। এখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো পার্ট অফ স্পিচ। আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অনেকগুলো পার্ট অফ স্পিচ ব্যবহার হয় এবং ইংলিশ গ্রামারের ক্ষেত্রে পার্ট অফ স্পিচ জানাটাও অনেক জরুরি। ইংলিশে কথা বলার জন্য তো জরুরি আছে। দিস ইজ ভেরি ইমার্জেন্সি ফর এ স্টুডেন্ট টু কাউন্ট দ্য পার্ট অফ স্পিচ, ইউজ ইট ইন সেন্টেন্স অ্যান্ড আইডেন্টিফাই। If you identify the part of speech in sentence, it will be very easy for you, a very easy technique that you will be able to talk in English and communicate. So this is most important things for a student to know what the part of speech are used in this sentence and what the part are used actually in sentence and the phases. So how to make a sentence, how to make a subject, how to make an object, all these things are connected with your part of speech. So part of speech হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যা একটা সেন্টেন্সকে নির্দেশ করে, একটা সেন্টেন্স তৈরি করে। সো আমরা পার্ট অফ স্পিচ আমরা জানি, সবাই ছোটো থেকে জানি, কিন্তু আমরা এটার গুরুত্ব জানি না। আমি যদি জানি যে ইংরেজির ক্ষেত্রে আমি বলবো তোমাদেরকে যে ইংরেজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো পার্ট অফ স্পিচ এবং সেন্টেন্স। কেউ যদি শুধু পার্ট অফ স্পিচগুলো ভালো করে জানে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যার পার্ট অফ স্পিচে নির্ণয় করতে পারে, একটা ওয়ার্ডের নাউন থেকে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ থেকে অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব থেকে নাউন বানাতে পারে, তাহলে তার ক্ষেত্রে ইংরেজিটা কী হবে, খুব সহজ হবে। তো তুমি যদি ইংরেজিকে সহজ করতে চাও, পার্ট অফ স্পিচের দিকে নজর দাও এবং ফোকাস করো। ওকে, সো আমরা পার্ট অফ স্পিচ জানি যে 8 প্রকার। একটা হলো নাউন, একটা হলো প্রোনাউন, একটা হলো আমাদের অ্যাডজেক্টিভ, একটা হলো অ্যাডভার্ব, ভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন। তো আমি এখানে একটা সেন্টেন্স লিখছি, অনেক বড় সেন্টেন্স, এবং প্রত্যেকটার নিচে আমি পার্ট অফ স্পিচগুলো উল্লেখ করে দিছি। যেমন একটা হুররা, হি ক্যান সুইফটলি টু দ্য স্টেজ অ্যান্ড রিসিভ দ্য প্রাইজ ফ্রম অনারেবল প্রিন্সিপাল। হুররা তো আমরা জানি এটা ইন্টারজেকশন। এখানে হিটা হলো আমাদের প্রোনাউন, কারণ এটা আমাদের সাবজেক্ট আকারে ব্যবহার হয়েছে। আবার আমাদের একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট প্রয়োজন হয়। র্যান সুইফটলি, তাহলে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা হলো এই অংশটা যে হি র্যান, সে দৌড়ালো। সুইফটলি শব্দটা অ্যাডভার্ব, কারণ তার পূর্বে থাকা যে ভার্বটা তাকে মডিফাই করছে। সে কীভাবে দৌড়েছে? সুইফটলি, দ্রুত। এখন আমরা যদি বলি কোথায় গেছে, তাহলে আমাদের একটা প্রিপোজিশন আমরা জানি যে দিক বোঝাচ্ছে, টু দ্য স্টেজ, স্টেজের মধ্যে। তো স্টেজে সে দ্রুত দৌড়ে গেল। অ্যান্ড হলো আমাদের কনসেপ্ট। স্টেজ হলো আমাদের নাউন, দা হলো আমাদের আর্টিকেল, টু হলো আমাদের প্রিপোজিশন, সুইফটলি হলো আমাদের কি অ্যাডভার্ব।
এবং অ্যান্ড যে শব্দটা আছে এটা আমাদের হলো কনজাংশন। আমরা জানি যে কনজাংশন দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে, তাহলে পূর্বের একটা সেন্টেন্স সেটা হলো হুররা হি ক্যান সুইফটলি টু দ্য স্টেজ, অ্যান্ড দ্বিতীয় সেন্টেন্স অ্যান্ড রিসিভ হলো আমাদের একটা ভার্ব, এবং গ্রহণ করেছিলেন দ্য প্রাইজ। কয়টা আছে? একটা হলো আমাদের আর্টিকেল আছে, আর একটা হলো আমাদের নাউন আছে। নাউন এবং আর্টিকেল এটা হলো আমাদের ভার্ব। ফ্রম হলো প্রিপোজিশন, কার থেকে সে প্রাইজটা নিয়েছিল। আর্টিকেল হলো দ্য, অনারেবল হলো অ্যাডজেক্টিভ, এবং নাউন হলো আমাদের প্রিন্সিপাল। ওকে, সম্মানিত প্রিন্স অধ্যক্ষের কাছ থেকে সে প্রাইজটা গ্রহণ করেছিল। সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে এলোমেলো করে অনেকগুলো পারবিশিক ব্যবহার আছে। আমরা নেক্সট ক্লাসে, যদি তোমার ভালো লাগে, নেক্সট ক্লাসে আমরা সবচেয়ে দুটা জিনিস বেশি আলোচনা করব, যে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন পারবিশিক ব্যবহার হয়, এবং কোন পারবিশিকগুলোর মাধ্যমে তুমি সাবজেক্টকে এবং তুমি অবজেক্টকে তৈরি করতে পারবেন, এবং অন্যান্য পারবিশিকগুলো কোন কোন কাজে ব্যবহার হয়, এবং কতগুলো পারবিশিকের গুরুত্ব বেশি এবং কতগুলো পারবিশিকের গুরুত্ব কম, এবং একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট তৈরি করার নিয়ম, কিভাবে আমি সাবজেক্টকে তৈরি করতে পারবো, আর সাবজেক্ট তৈরি করার সময় কোন কোন নিয়মগুলো আমাদের মেনে চলতে হয়, এইগুলো করব। আসলে আমাদের ইংরেজির শেখার মধ্যে টিচারেরা স্টুডেন্টকে ক্লাস 6, 7, 8, 9, 10 ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ সবগুলো ক্লাসে পড়ে, কিন্তু আমি জানি যে আমাদের ছাত্ররা এখন পর্যন্ত সাবজেক্ট তৈরি করতে পারে না, বা অবজেক্ট তৈরি করতে পারে না, বা ওই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে না। শুধু পারবিশিক শিখে মুখস্থ করে এবং মন্ত্রের মতো মুখস্থ করে, কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারে না। সো এটা হলো আমাদের দুর্বলতা, আমাদের স্টুডেন্টদের এবং শিক্ষকদের। আমি চেষ্টা করব যে আসলে সাবজেক্টগুলো কীভাবে তৈরি করা যায়, কীভাবে সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে কোন কোন পারবিশিকগুলো কী নীতি অনুসরণ করলে, বা কোন প্রিন্সিপালসগুলো আছে যেগুলো ইউজ করে তুমি কী করতে পারো, তৈরি করতে পারো। তো হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং ইংলিশ অ্যান্ড টু ডু ওয়েল ইন ইংলিশ, what the paradvises are connected with. So I am here standing before you, and I give you the assurity that one day I will give you the various things that will help you, and you will be given many opportunities from this learning English. Okay, so আমরা আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ করব। অবশ্য ক্লাসটা অনেক দীর্ঘ হয়েছে, আমি আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। আমি তোমাদেরকে বলতেছি যে আমার ক্লাসগুলো ট্রায়াল চলতেছে, আমি চাই আমার ক্লাসগুলো পরবর্তীতে আরও অনেক ভালো করব যদি তোমাদের কাছ থেকে আমি সাহারা পাই, ইশারা পাই। আমি চাই যে তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো এবং আমাকে ইন্সপিরেশন দাও, আমাকে মোটিভেট করো। আসলে ক্যামেরার সামনে কথা বলার আমার সেরকম অভিজ্ঞতা ছিল না, আমি চেষ্টা করব অনেক ভালো কথা বলো যদি তোমাদের অনুপ্রেরণা পাই। এই জন্য ক্লাসটাকে তোমার বন্ধুর কাছে সেন্ড করো, তাকে যদি ভালো লাগে সে আরেকজনকার কাছে সেন্ড করবে। আর একটা ভালো কাজ এক জায়গায় যদি আমরা সীমাবদ্ধ করে রাখি, এটার কোনো মূল্য নেই। আমি কত কি জানি না কেন, আমি যদি এটা মানুষকে দিতে না পারি, তাহলে আমার এই জ্ঞান কোনো কাজেই লাগবে না। আমি পৃথিবীর সব কিছু জানি, কিন্তু আমি কাউকে দিলাম না, এই জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। তো আমাদের ইসলামের মতে কি, তুমি যদি একটা শব্দও যদি জানো তাহলে অপরকে এটা জানিয়ে দাও। ইসলামের ক্ষেত্রে তুমি একটা হাদিস জানো, একটা ইসলামিক কথা জানো যেটা মানুষের উপকারে আসবে, এটা কি করতে বলছে, অন্যজনকে দিতে বলছে। তো এটা তো আমাদের একটা দায়িত্ব, আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি, যে আমি যেটা জানলাম, আমি যদি এখান থেকে উপকৃত হই, তাহলে অবশ্যই আমার যে বন্ধু আছে, আমার যে পরিচিত আছে, সেও যেন কি হয়, সেখান থেকে উপকৃত হয়। সো অবশ্যই আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করব যে তোমরা এটা অপরজনকে সেন্ড করবেন, আমাকে ফলো করবেন, এবং আমার পেজটাকে গ্রো করার জন্য সাফিসিয়েন্ট অপরচুনিটিগুলো আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করি, এবং তোমরা আমাকে সেটা দিবে। ওকে, এই পর্যন্তই। যদি কোনো এই লেকচারের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্স আছে, সেখানে সুন্দর করে কমেন্ট করে দিবে। আমি ওই কমেন্টগুলোর অ্যান্সার অবশ্যই আমি দিব, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছ থেকে এটা আশা করি। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। ওকে।